दर्शनम्। ओम एष वै विभोर्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र विभु भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै प्रभोर्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र प्रभु भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वा ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्रोर्जस्वद्भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै पयस्वान्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र पयस्वद्भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै विधृतो नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र विधृतं भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै व्यावृत्तो नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र व्यावृत्तं भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र प्रतिष्ठितं भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै तेजस्वी नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र तेजस्वी भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः आह वै तत्र ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वा दिव्याधि नाम यज्ञः आह वै तत्र राजन्यो दिव्याधि जायते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै दीर्घो नाम यज्ञः दीर्घायुषो वै तत्र मनुष्या भवन्ति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। एष वै कृतो नाम यज्ञः तत्पदे हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते। हरिः ओम्। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ ಕೆ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತಾ ಮುರಳಿ ಅವರಿಂದ. शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारती। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलानन्दसन्दायि मनोज्ञमुखपङ्कजम् अखिलानन्दसन्दायि मनोज्ञमुखपङ्कजम् जगद्गुरुं जगत्पूज्यं विद्यातीर्थमहं श्रये। भिद्यते हृदयग्रन्थिर्दृष्टे यस्मिन्निति श्रुतिः जगौ परावरं शान्तं तं विद्यातीर्थमाश्रये। नटत्याननरङ्गे हि
यस्य साक्षात् सरस्वती नतातिशमने दक्षं तं विद्यातीर्थमाश्रये वटमूलं परित्यज्य शृङ्गाद्रौ निवसन् हि यः तत्त्वं बोधयते भक्तान् दक्षिणास्यं तमाश्रये विषयाशां परित्यज्य वैराग्यं परमं श्रुताः मुनयो यत्कृपाभाजसं विद्यातीर्थमाश्रये यावा भूमिः जनयन् देव एक इति श्रुतिः यं वर्णयति सर्वेशं तं विद्यातीर्थमाश्रये तीरे तुङ्गा तटिन्या यस्तत्त्वं शिष्यान् प्रबोधयन् आस्ते देशिकराजं तं विद्यातीर्थं समाश्रये प्रथमपूर्वं श्रुतेर्यस्तु यथावदवबोधयन् शिष्यान् धर्मपथासक्तान् कुरुते तमहं श्रये शिष्यान् धर्मपथासक्तान् कुरुते तमहं श्रये ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುದಿನದ ಪ್ರಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಸೇವಕರ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಓಂ ನಗರ್ಮಣಾ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಭ್ರಾಜನೇನ ತ್ಯಜಯೋ ವಿಶಂತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾತ್ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾತ್ಯಜಯ ಶುದ್ಧಸತ್ವಾಃ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಪರಾಂತಕಾಲೇ ಪರಾಮೃತಾತ್ ಪರಿಮುಚ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ದಕ್ಷಂ ವಿಪಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪರಮಧ್ಯಸಗ್ರಸ್ಥಂ ತತ್ರಾವಿನಕ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಗಜಂ ತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯೋ ವೇದಾದೋ ಸ್ವರಂ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿರಸ್ಯ ಪರಸ್ವಮಹೇಶ್ವರಃ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸವರ್ಯವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾರಾಪಾರೇಣ ಯಮ ನಿರಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರವಶ್ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಾದ್ಯ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಸಕಲ ನಿಗಮಾಗಮ ಸಾರ ಹೃದಯ ಸಾಂಖ್ಯತ್ರಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಿರಾಜಧಾನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಹಾರಾಜಧಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಗುರು ಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರವರಾಧೀಶ್ವರ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರವಾಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ ಅಂತ ಚರಣಾರವಿಂದಯೋ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಃ. ಶ್ರೀಮಠದ ನೌಕರರ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः तीर्थतमामामतेजो चतुर्वां दशमे युगे अपामर्थैर्वीणा ब्रह्मा भवति सारथिः. ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಂಚೇರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ವಾನ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮರಿಂದ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುಸೇವಾ ಧುರೀಣ ಡಾಕ್ಟರ್ VR ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರು ವರ್ಧಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೋತೇನೆ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರಂ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ಒಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ. On this very auspicious day, the day when we are celebrating the 72nd Vardhanti day of our God, our Jagadguru, our Resurrector, everything for each and every one of us, His Holiness Jagadguru, Shri Shri Bharati Tirtha Mahasanidhanam. On behalf of innumerable devotees of Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam, Dakshinamnaya Shri Shringeri Sharada Peetam, I stand here to offer our Sashtanga Pranams and seek the divine blessings from their holinesses. Since this program is going on air, I am specifically speaking in English so that those who are not here but in far-off places could also feel the participation that they have had by viewing this program. The last time we had such a congregation wherein we offered our Sashtanga Pranams and sought their blessings was in the year 2019.
Then for next 2 years, the year 2020 and year 2021, even though the 70th and 71st Vardhanti, Divya Saptati and Divya Saptati Purti Vardhanti celebrations were conducted as per the norms of the Peetam and as per the schedule that their Holinesses had directed. Such congregation of devotees coming together on that day, sitting together and taking the divine directions from their Holinesses could not be arranged for reasons best known to all of you. The entire world was caught in the grip of COVID-19 pandemic, and the government had strictly enforced certain laws for containing that, and we, as being very prompt followers of whatever the directions that are given to us, we did not have such congregations. Even then, in the year 2021, on the day of the Vardhanti, our God did appear in front of us and gave us a direction that from then on, that is from 2021 Vardhanti day, he would stay away from public gatherings, but only give darshan during the night puja that he offers every day to Lord Chandramolishwara. Last 1 year, that has been the practice, and most of the devotees have got used to this type of having darshan during the puja in the nights and having the divine blessings of His Holiness Jagadguru Sannidhanam in the morning times and offer their pranams, and whatever guidelines that His Holiness gives is taken as the guidelines of their Holinesses. This is not something that is happening in a strange fashion. 1230 years back, when our Adi Guru, Adi Shankaracharya, established the 4 Amnaya Pitams, he had made one specific observation in the Matamnaya Upanishad, very clearly stating that it is the duty of each and every follower of me to see me in whoever who sits in the pontifical seat. That is a direction from Adi Shankara, and if we are followers of Adi Shankara, it is our duty and we are duty bound to follow that, and we see Adi Shankara in whoever is adorning that pontifical seat. So for us, whoever it may be, it is all the same, the representative of Adi Shankara and Adi Shankara himself gracing. And today we can see Adi Shankara right in front of us gracing this function and blessing all of us. Last year, for the second time in the history of Dakshinamnaya Shringeri Sharada Peetam, we conducted Aitha Chandi Mahayagam. Those who had the fortune of witnessing that Mahayagam, basically those 1,300 or 1,400 Ritviks who were in that bio bubble created by us very nearby, they know how they enjoyed those 6 days. It was something unimaginable. All that happened only because of the grace and benign blessings of our Holinesses. Such an event, which was unimaginable to be thought of also, more so during the pandemic time, we could still go ahead with our program and finish all the religious part of the functions as per the directions of their Holinesses to the satisfaction of their Holinesses. That itself is the greatest achievement for all of us, and I feel the blessings of their Holinesses for having done those functions in the way they wanted will shower so much of blessings on us and our families that for 7 generations we will be always remembering their blessings. This year, 2022, happens to be a very important year for us in the Mutt.
for last 2-3 years, because of the situations prevailing all over the world, we had not done many public functions. Even Navaratri was done in a very curtailed way. We had to request the devotees not to join for participation in the Navaratri, but we sent the prasadams to their doorsteps after conducting the seva. But things have changed. 2022, the Samvatsara, which we have just now started 6 days back, Shubhakrit Samvatsara, is flourishing with all Shubham that we can anticipate. I am sure many events that are going to happen in our mutt at Sringeri in the next few weeks or months, for which efforts have been put for last several years, and we have been waiting for the directions of their Holiness, will take place very shortly in time to come. And I am sure His Holiness will direct us how we should go about. Basically, in 2017, when we had the Swarna Shikara Kumbhabhishekam of Goddess Sharada temple, many devotees had made a submission to their Holinesses that it would be very apt if the temple next to Adi Shankara, the Goddess Sharada's temple, Adi Shankara's temple tower is also embellished with gold. After having thought of Adi Shankara's temple, there were few devotees who said the third one, Torana Ganapati, also should be embellished with gold, so that all the towers other than the Vidyashankara temple stand as gold towers in Sringeri Sharada Peetham. Their Holinesses blessed us to carry out this work, and the work was completed way back in 2020. In fact, the work portion was completed and we were ready to have the Kumbhabhishekam any time after 2020. But because of the pandemic, the functions could not be held. And now that we are out of that pandemic, at least government says that we are allowed to do public functions. I am sure their Holinesses will direct us and say when and where and how we should do those functions to dedicate the golden shikarams that we have put on God Adi Shankara's temple and Torana Ganapati's temple. There were some portions of rituals that had been originally thought of in 2020, which got transmitted to 2021, and even in 2021, by the time we could complete the Ayuta Chandi and Ati Rudra Mahayagam, the second wave of COVID had become very prevalent, and the government authorities had advised us not to venture into any such big functions in the near future. Keeping that in mind, some rituals had been set apart to be conducted as and when things become normal. I am sure His Holiness will now direct us so that in this period of normalcy, we can conduct those rituals which are pending and feel happy that whatever the directions of their Holinesses were when we started this task of celebrating the Divya Saptati Mahotsavam in 2019-2020 will get completed. Sringeri Mutt Shishyas are always one set of people who get identified very fast because they are so staunch Shishyas that anywhere they are, you can immediately tell that these are the Shishyas of Jagadguru Mahasamsthanam Dikshnamna Shri Sharada Peetham. The way they behave, the way they conduct, and the way they follow the directions of their Guru. This is something which is entirely different and a role model for all other Shishyas of various other monasteries that are there in the world. This specific thing is
available only to much Shishyas for one very important reason. That is the Avichinna Guru Parampara that we have been all blessed in this Peetham. For 1230 years, if there is one transcendental throne started by Adi Shankara, which is flourishing even today for 12 centuries and still holding the beacon light for all the followers of Sanatana Dharma anywhere they live, it is Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peetham. And we are all blessed, not only blessed, many times we feel proud that we are Shishyas of such great parampara, and we have been endowed with gurus who always think for the benefit, for the good of their Shishyas. I don't think there is any one single devotee who is present either here in Guru Bhavanam this evening or who is watching this program sitting at his place anywhere in any part of the world who has not been benefited in his lifetime by any one advice that our Guru has given to them. There is no such family I can think of in the history of our Mat Shishyas. I have come across hundreds and thousands of Shishyas who openly say, claim, and feel with proud, say with proud, that and such an incident, when we were in some problem, our Guru directed us to do this. And we not only came out of the problem, but today we are living a very peaceful, contented life because of that direction given by our Jagadguru. That is the type of bondage that exists between Guru and the Shishya in this Amnaya Peetham. Like Guru Parampara, we have a Shishya Parampara also. And our Shishya Parampara is also progressing and growing year after year, year after year. And there is one set of Shishyas who not only feel proud that they are Shishyas of this Peetham, but also take it as their responsibility. Like they have their own responsibilities in their home. They take it their responsibility to the Peetham that if there is any direction given by His Holiness that such and such a thing should be done, it is our bounden duty to do it, and we should actively participate and contribute whatever we can, either monetarily or in whichever fashion possible, and feel proud that we have followed the direction of our Guru. This type of bondage can't be seen in an institution. In several homes, especially those who are still adherent to the traditional way of life, such bondage can be seen from one generation to another generation. But in institutions, it is very, very difficult. But one such institution that still has this bondage and feels proud to work on that basis is Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peetham. I may not be out of this thing if I mention, in a survey conducted by a very big newspaper, they found that after 30 years of the life of a trust or an institution, the basic purpose for which the trust or the institution was started or initiated by the founder gets diluted in most of the cases. There is a survey, not any observation. That is the normal cycle. No trust can run for the object for which it was started beyond 30, 40 years. Father would have started it with an ambition, saying that he will do propagation of Sanatana Dharma, run a Veda Patashala, run a Shastra Patashala. But by the time it comes to the grandchild taking care of that institution, he will say, what is the use of doing all this? I will do something else for society. After all, my grandfather wanted something to be done for society. I will still do it, will be his logic. But the purpose of Sanatana Dharma propagation would have got diluted. But if there is one institution which is still doing whatever the founder Adi Shankara specifically mentioned, even after 1230 years, that institution is Sringeri Sharada Peetham. And that Guru is our Jagadguru. We should immensely feel proud and proclaim this everywhere. We should not feel shy to say this. This is our greatness. Why should we feel shy? This is our greatness. This is our parampara. And everywhere we, the devotees of Sharada Peetham, should
proudly announce that I am a follower of that Peetham, and not just a follower, a proud follower, and proudly mention that I am so and so, a Shishya of Sringeri Sharada Peetham. About 35 years back, a very ardent devotee of our Peetham was very old. He was an industrialist, and he was to hand over all his assets and whatever he had with him to his children. So before saying what will go to whom, son, daughter, son-in-law, etc., the one sentence that he mentioned to them, to the family members, was, today while distributing my assets and other earnings, I have to mention one thing to you, all of you. What you people get is your adrishtam. But to each and every one of you, I have given one invaluable asset, which you cannot value, but it is something which you will cherish for your lifetime and for all your generations. That is, I have made you a Shishya of Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peetham. I have introduced all of you to my Guru. And if you are followers of my Guru and do what he directs, all of you will always be contented and lead a good life. And then he said, this portion goes to you, this portion goes to you. That family is still a very ardent devotee of our Mahasamsthanam. Even to this day, that family, whatever be the directions of our Jagadgurus, they strictly follow it. I am mentioning this just to say or highlight to normal devotees who don't come across such instances being told to them that this is the line of pedigree in which we are all part of. There is a type of parampara which we are part of. Today, if we sit here in our midst with our Guru, it is not just to feel happy or celebrate the 72nd Vardhanti of our Guru. That is one reason for which we are sitting here, but that is not the purpose. The reason is that the purpose is to show our reverence and rededicate ourselves at the lotus feet and say, take a promise in ourselves that we are here to show our reverence and again rededicate and say that for years to come we will follow what your directions are. We have taken this as an occasion to make our rededication. I am sure each and every one of us who are present here and those who have been participating from different places all around the world cherish this day, look for this day in years to come, and always wait for the opportunity to be given by His Holiness, their Holinesses, directing us to do something so that we will be part of whatever the activities that Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peetham is doing all over the world. This 2022 seems to be a very, very auspicious year, not only for the reasons that so many Kumbhabhishekams that are ready for waiting for 2 years may take place in the near future on the days given by Holiness. In year 2014-15, Sringeri Mutt had started a project in the southern part of United States at Houston to start a temple. That is also waiting for Kumbhabhishekam. Because of the COVID, we could not do that. But I am sure this year, if things go well, and if the authorities permit us, that Kumbhabhishekam at Houston Temple, the third Kumbhabhishekam in United States, will take place very shortly. We are constructing so many temples all around the country in India. I have to mention and bring to the notice of devotees that the place where our God met his Guru is Ujjaini in Madhya Pradesh. We had been making an effort for last 30 years
to get a piece of land in Ujjaini because we wanted that to be a very important center because that is a place where our God met his Guru. If the place where Adi Shankara met Govinda Bhagavad Pada at Omkareshwar is considered a very sacred place, for we the devotees of Sringeri Sharada Peetham, Ujjaini is also in the similar fashion a very sacred place. It is to our fortune that government has not only granted 2 acres of land, but also has given it at a rate of 1 rupee, showing their reverence to our request. A very beautiful mud complex is coming up at Ujjaini, and I am sure His Holiness will very shortly grace that part of the country and do the Kumbhabhishekam. Just yesterday, our God laid the foundation stone for a Rajagopuram for Lord Mahanikeshwara temple. It's a dream project. Dream project in the sense, not that it was conceived long time back and had been in the minds of our Guru or Shishyas for a long time. It was conceived only a few months back. But the project is being conceived and directed to be completed in such a short span of time that if we the Shishyas complete it in that span, we would be doing a great honor to the directions of their Holinesses. And I am sure it is their blessings that will take us through to finish the project in their time schedule. That is going to be a very important landstone work in the history of Sharada Peetham. 2014, when we completed the Rajagopuram for the temple complex here, a 127 feet towering Rajagopuram, we all felt proud. In fact, in the last few decades or century, if there is one Rajagopuram project which was conceived, started and completed within a span of 5 or 6 years, that happens to be only the Rajagopuram at Sringeri. That is the type of work that we could finish only because of the grace of their Holinesses. And the same grace, I am sure, will see that the Rajagopuram on the hillock at Malhanikeshwara temple will also get completed in the year to come. It's a grand project. Many, not Shishyas don't doubt our capability to deliver projects. But others who just see us from a distance, they always try to ask, how is it that you people manage to do so many projects simultaneously and still complete it and dedicate it? This is going to be almost a 3 crore project, a 65 feet Rajagopuram on a hillock. I'm sure the devotees who are here today and who are witnessing this program will all come forward with whatever might they have, with whatever amount that comes into their mind by the grace of their Holinesses, that they will contribute it. Not only contribute it just the time when they think, but contribute it fast, because this project is going to be completed within a short span of 10 to 11 months. Your cooperation is very much requested. Some senior devotees also keep asking me, you do so many, you means he is taking about Shishyas, not individually Gauri Shankar. So people seem to do so many things, but many things don't come to our knowledge at the time of progress of the project, but we come to know only when it gets completed. That's why I'm mentioning today itself that such a project is being taken up by Sharada Peetham. It is the duty of every ardent devotee of not only Sharada Peetham, but Sanatana Dharma. Vivandaka Maharshi is connected with Sanatana Dharma. So every follower should come forward to and participate in the construction of this Rajagopuram. Things will happen. When we thought of the Rajagopuram at our mud complex and laid the foundation stone, on the day His Holiness laid the foundation stone, we had not gone down. Foundation, how much is required was not known. He laid the foundation stone, but made an observation.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಟು, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. And as devotees know, no pamphlet or no any requests were sent out, but we completed that momentous, voluminous project with the help and grace of our Guru. I am sure the same thing will happen for all the projects that are going to come, that Mutt is going to initiate in this year and in years to come. I have to mention one more project because it is very close to the heart of our Guru as well as to the citizens of Sringeri. During the Silver Jubilee Hitarohanam celebration of Abhinavadhyata Mahaswamin, he thought of starting a hospital for the benefit of devotees and citizens in and around Sringeri. It was started as a small outpatient block. Then it got expanded in years to come, and today it's a 50-bed hospital with lot of facilities. But still, there is some lacuna in the sense citizens go out of Sringeri for many reasons, either to Manipal or to Udupi or to Mangalore or to Shivamogga for help. The direction of their holiness is that such traveling also should be curtailed, and they should be able to get whatever they are looking for in this hospital at Sharada Dhanvantari Charitable Hospital in Sringeri. So we are putting lot of effort to do as per the direction of their holinesses. Lot of money is being collected and put in. Many institutions have come forward and supported us, but still we need lot of support from devotees so that in the coming year that hospital will be rededicated for the benefit of the society in and around Sringeri. Such projects are innumerable in process in Sringeri Mutt. Usually I take this as the occasion to say what we have done in the earlier year and also convey what has been the direction of His Holiness to do in the near future. This day, whatever has happened in the earlier years have not been much because of the pandemic, but what is seen to be done in the future seems to be very, very huge, and we are sure their blessings will take us through and see that everything is done. But to have a satisfaction for all the Shishyas that they have also been part of this activity in fulfilling the direction of holiness, I am making this as a public call so that each and every one of you can in their own way become part of this activity. We always seek the blessings of the holinesses for good, for bad, wherever we are, in whichever situation we are. The only thing we utter is Guru Nama, and say that by uttering that Nama, our problems get solved. Many people may say it is just a faith with no reasoning behind, but it is also many times true that faith doesn't have any reason. What we believe in just happens because we believe in that. That is the faith that holds our dharma and that has been keeping us alive for centuries and centuries and centuries. The same path, we the devotees of Sringeri Sharada Peetham, rededicate ourselves as the lotus feet of their holinesses, seek their blessings and their directions for us to do whatever we can in our life. Thank you. ದಿವ್ಯ ಸಪ್ತತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 70 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನವಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಗಣಪಾಟಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಹನೀಯರು ನಿನ್ನೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ
ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮಹನೀಯರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಆಗಮಿಸಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಧಂತಿ ದಿನ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ನೀಲಕಂಠ ಗಣಪಾಟಿಗಳ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. The son of Sri P.V. Subramanya Iyer and Srimati Shenbagavalli, Vedabrahma Sri Neelakantha Ganapati is a reputed scholar of Krishna Yajurveda who studied Kramanta under Sri Subramanya Ganapati and Gananta under Sri Ramaswamy Ganapati. He has studied the Mimamsa Shastra and has been engaged in Vedaparayanam while also teaching the Yajurveda to many, including his son. For many decades, he has been rendering service as the Mudradhikari of Sringeri Mutt in Chennai. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾದಿರುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂತಂದರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಭೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೆ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್. ಶ್ರೀಮತೆ ಶಂಕರಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮತೇದ್ಭುತಶಕ್ತಯೇ ನಮೋಸ್ತ್ವದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪನೋಪಾತ್ತಮೂರ್ತಯೇ. ಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಪಾರದೃಶ್ವಾನಂ ಸಂಗಹೀನಂ ತಪೋನಿಧಿಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಭಾರತೀತೀರ್ಥಗುರುಂ ಭದ್ರೌಘದಾಯಕಂ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ 36ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುವರೇಣ್ಯರು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಂಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭವ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದಾರಾಧನೆಯನ್ನು, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭವ ಅಂತಂದರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡವೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭವ ಅಂತಂದರೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ, ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಲೋಕಕ್ಷೇಮ. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಯೋವಂತರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಅವರ ದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು, ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಶ್ವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಯೋವಂತರಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಮ್ಮಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರು
ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವರು ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮಗೇನೋ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವತ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅವರ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ದರ್ಶನ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಈ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆವತ್ತು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬಯಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಶತ್ತೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೇವಲ ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದರು, ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು, ಜಪಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸದಾಕಾಲ ಶಿಷ್ಯರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಲಬ್ಧವಾಯಿತು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ದರ್ಶನವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವು ಸಿಕ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಪುನರಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ
ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇವಾಗ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಳಿಗೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಪುನಃ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೇನೆ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಯಿತು ಅವರೂ ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಾವೂ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ತಾವೂ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಆಗ ಗುರುಗಳೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾವೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೂರಿಗಾದರೂ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ಆಗ ಗುರುಗಳೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗ ಆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಯಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲವುದೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣ. ಆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಪತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವುದು ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ತತಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಹೇಗಾಯಿತು, ಆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಪ್ತತಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಪ್ತತಿಯ ಆಚರಣೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಏಕಸಪ್ತತಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತತಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಚರಣೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಪ್ತತಿ ಆ 70ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. 71ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.
ಪುನಃ ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗ 70ನೇ ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಆಗ ಜನರು ಯಾರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಕೆಲವು ಅದು ಸಹ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಂಗವೂ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ಚಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯರ್ಚನೆ ಇದೆಲ್ಲವುದೂ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಡಿತರ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ವೇದಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಪ್ತತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಡೆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಥೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದ. ಆ ಮಂತ್ರಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವನ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅವನ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ನಡೆದಾಗ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಯಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಬಂತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಥರ ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಿನೂ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೊದಲು ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರಾಜನಿಗೊಂದು ಗಾಯ ಆಯಿತು. ಗಾಯ ಆಗಿ ಕೈ ತುಂಬ ನೋವ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ನೋವ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಗಾಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಗಲೂ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಂತ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬಂತು ಮಹಾರಾಜ. ನಾನು ಕೈ ಇದಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು, ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ಹೋಗಾಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಇದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು
ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ಆಯಿತು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ. ಆ ಮಹಾರಾಜ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅವನೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ. ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅವತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅವನ ವೇಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದುಬಿಟ್ರು. ಇವನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡರ ಜಾತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇವನು ಯಾವನೋ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ನಮ್ಮನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನು ಯಾವನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಗಡಿ ದಾಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ್ನೇನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಇವನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವನ ರಾಜ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತನಕ ನೋಡಿದ. ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಅವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ, ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಇವನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ. ಇಂಥವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈ ಮಹಾರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ. ಇವನ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಭಾಷೆ ಇವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಅವನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿನ್ನೇನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯ ನೋಡಿದ. ಆ ಗಾಯ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ, ಇವನು ಬಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಗಾಯಗಳು, ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಿಪೂರ್ಣಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂಥವನ್ನೇ ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನನ್ನು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ನನಗೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವತ್ತೋ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬೈದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದೆ ಪಾಪ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ನಾನು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಗಾಯದಿಂದಲೇ ನಾನಿವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಥರ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಗ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪಿತು. ಈಗ
ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇಟೆಗೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ನಡೆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪ್ತತಿ ಉತ್ಸವ, ದಿವ್ಯ ಸಪ್ತತಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸಪ್ತತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ. ಅದು ಈಗ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ದಿವಸ ಇದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆ, ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹ ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ನಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ಸಂವತ್ಸರದ, ಅಂದರೆ ಈ ಶುಭಕೃನ್ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಆ ಸ್ವರ್ಣಗೋಪುರದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ
ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಿದೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ, ಹೇಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ತತ್ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಸಹ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗವು ಈ ಬಹುಳ ಪಕ್ಷದ ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ದಶಮಿ ದಿವಸ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ದಿವಸ ಅದರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನ 25ನೇ ತಾರೀಕು. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ದಿವಸ ಅದರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಮೋದಕ ಹೋಮವು ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷಮೋದಕ ಹೋಮದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು, ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು, ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವುದನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವುದನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅಂತ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದು. ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಋಗ್ವೇದದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರುಕ್ಕನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಒಂದು ರುಕ್ಕನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಾಯಣಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಯುಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು, ಆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೈಃ ಕವಿಭಿಃ ಪುರೈತತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತೆ ಕೈಶ್ಚಿದಿತಃ ಪರಂಚ ಭವಾನಿವಾಸ್ಮದ್ಹೃದಯಂ ಕಿಮೇತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾತು ಅಲನ್ನಿಗೂಢಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೇನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿ ಅಸಂಖ್ಯೈ ಕವಿಭಿಃ ಪುರೈತತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತೆ ಕೈಶ್ಚಿದ್ ಇತಃ ಪರಂಚ. ಆದರೆ ಭವಾನಿವಾಸ್ಮದ್ಹೃದಯಂ ಕಿಮೇತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾತು ಅಲನ್ನಿಗೂಢಂ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭವಾನಿವಾಸ್ಮದ್ಹೃದಯಂ ಕಿಮೇತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾತು ಅಲನ್ನಿಗೂಢಂ. ನಮ್ಮ ನಿಗೂಢವಾದಂತಹ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದಂತಹ ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾತು ಮಲನ್ನಿಗೂಢಂ ಅಂತ. ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವುದನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಎಲ್ಲವುದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥವರು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಯೋವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಈ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ನಂತರ ಬಂದವರಿಗೂ ಸಹ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋನೊಬ್ಬ ಬೇಕು. ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವವನೊಬ್ಬ ಬೇಕು. ಅವನು ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಂತಹ ವೇದವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ವೇದವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಹಿತಾಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋಕ್ ಸಂಹಿತಾಯಾಗ ಮತ್ತು ಯಜುಸ್ ಸಂಹಿತಾಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾಯಾಗ ಈ 3 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಶಮಿ ದಿವಸ. ನಂತರ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಂಹಿತಾಯಾಗಗಳು 3 ಸಹ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂತುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಗಿರಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಆ ಶಿವಲಿಂಗವು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು, ಈ ಪೀಠದ 10ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಅವರು 104 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರು, ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು.
ಅವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಅವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ, ಎರಡು ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಅಂದರೆ ಈ ಪೀಠದ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು. 11ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, 12ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಆ 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಪಂಚಮುಖನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲವುದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ. ಅದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದರೊಳಗಿದ್ದು ನಾವು ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಸಿಂಹಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಯು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅದರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅವರು ಹಂಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು. ಆ ನಂತರ ಗುರುಗಳ ಭೂಪ್ರವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರು ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಚಂಚಲರ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರದ ಕೆಲವರಿದೆ. ಈಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತರೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಯೋ ನೇತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿಷಯತ ವಿಶ್ವಮಾಧುರ್ಯ ಹೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಪರದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೋಡಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಪರದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪರದೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ. ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಯಾರೂ ಸಹ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3-4 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಥರದವ್ರು ಆವಾಗಲೂ ಇದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗಿಬಾರದು ಅಂತ. ಈ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರು.
ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಳಗೆ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಅವರ ಅದೃಶ್ಯರಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವು, ಅವರ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಚೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭೂಗೃಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರ ತಕ್ಷಣ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಸಿಂಹಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 12 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ. ಅದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳಿನ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ತ್ರಯೋದಶಿ, ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವೂ ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತದನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ, ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಭೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದ ಸಭೆ, ವೇದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇದ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವೇದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಈ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವೂ ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ, ಈ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಂತಹ ರಾಜಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ವಿಭಾಂಡಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಈಶ್ವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಮೃತಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಆ ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು
ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ, ಅಂದರೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲನೇದಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮನಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಧಂತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಂಪರೆಯೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಸಹ ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವೂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ 1985ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 85ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರುಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಉಭಯರೂ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮನಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 85ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಪುನಃ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಗುರುಗಳು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸಹ ಗುರುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ನಡೀಬೇಕಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ನಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ, ಈ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಲಿ. ತದ್ವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.